ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। बोर्ड के चेयरमैन समेत बाकी अहुदियां ते मेहनती वर्करां दा हक। ट्वीट राਹੀਂ कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी सरकार नूं लिया निशाने ते। बरगाड़े विच 2 सिख नौजवानों ते गोली चलाउण दे मामले विच अणपछाते लोकां खिलाफ क्यों दर्ज कीती गई FIR? की पुलिस मुलाजम अणपछाते ने? खैरा दा सूबा सरकार ते ट्वीट वार। लंगर ते GST नूं केंद्र वालों छोड़ ते बोले SGPC प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल। कहा सानू सिर्फ लंगर तो GST हटन तो मतलब लंगर नूं भावें जिहड़ी मर्जी योजना तहत लिआंदा जावे। BJP की बाइक रैली दौरान ट्रैफिक नियमां दीआं धज्जियां उडाउण ते पुलिस की कार्रवाई। 10 लोकां दे कट्टे गए चलान। CCTV राਹੀਂ की जा रही है पहचान। पटियाला में स्टेट बैंक के दफ्तर बाहर भारतीय किसान यूनियन डकौंदा वालों धरना। बैंक अधिकारियों वालों किसानों नाल कीती जांदी धक्केशाही दा कर रहे ने विरोध। इको टूरिज्म ते मनाली में करवाई जा रही है वर्कशॉप। केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल। साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत स्थिर। एम्स ने जारी किया मैडिकल बुलेटिन। इन्फैक्शन ना खत्म होने तक रहणगे हॉस्पिटल। ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਟੀਮ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ। सत श्री अकाल जी। पंजाब हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत सिंह रंधावा। पंजाब लाइव वार की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ तो, जिथे कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी के नाल आंगणवाड़ी वर्कर यूनियन की मुलाकात जारी है। यूनियन अपन मंगां नूं लैके प्रदर्शन कर रही सन। उन्हों की मंग है कि आंगणवाड़ी वर्करां ते हैल्परां नूं हरियाणा की तर्ज से उन्हों की तनख्वाह की जाए, पक्कियां किया जाए और होर सहूलतां दित्तियां जाण। इस तों इलावा आंगणवाड़ी सेंटरां दे जिहड़े बच्चे लैके आए ने प्री नर्सरी क्लासां दे लई उन्होंने भी वापस किया जाए। तो इन्हां तमाम मंगां नूं लैके कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी के नाल आंगणवाड़ी वर्करां पंजाब के वलों जिहड़ी कि अज मुलाकात की जा रही है। चंडीगढ़ दे विच तमाम मंगां नूं लैके लगातार वर्करां दे वलों अपना संघर्ष पंजाब भर दे विच विढ़िया होया सी। पंजाब के वातावरण मंत्री OP सोनी लुधियाना पहुंचे, जिथे उन्होंने बुढ़े नाले का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बुढ़े नाले में फैक्ट्रियां के पैंदे कैमिकल युक्त पानी नूं लैके संबंधित अधिकारियों नाल मीटिंग भी की। दस दिए कि पंजाब में दूषित पानियां के मुद्दे ते सियासत गरमाई हुई है। दस दिए कि जी पंजाब हिमाचल ने भी प्रमुखता के नाल यह मुद्दा चुक्या, जिस तो बाद लगातार सरकार हरकत में आउंदी हुई दिख रही है। तो अज वातावरण मंत्री लुधियाना पहुंचे, जिथे उन्होंने बुढ़े नाले का जायजा लिया। तो इस तो इलावा जिहड़ा शहर का तो फैक्ट्रियों का गंदा पानी बुढ़े नाले दे विच पैंदा है, उसनूं लैके स्थानक अधिकारियों ते महकमे के अधिकारियों नाल मीटिंग की। खबर लुधियाना तो, जिथे बुढ़े नाले का अज वातावरण मंत्री पंजाब OP सोनी के वलों जायजा लिया गया। इस तो बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के नाल बैठक की। स्थानक लोगों को दस दिए कि जो दूषित पानी के नाल समस्यावां आ रही ने उसनूं लैके गलबात की गई अधिकारियों नाल। दस दिए कि लुधियाना दे विच बुढ़े नाले दे विच जो नगर निगम का गंदा पानी जां फिर कह लीए कि फैक्ट्रियां का कैमिकल युक्त पानी पैंदा है, उसका जायजा लिया। नाल ही इस मौके पर उन्होंने लुधियाना दे विच संबंधित विभाग के अधिकारियों के नाल बैठक की। दस दिए कि वातावरण मंत्री पंजाब ओम प्रकाश सोनी अज लुधियाना विच ने, जिथे उन्होंने बुढ़े नाले का जायजा लिया। दस दिए कि पंजाब के ब्यास दरिया के शीरा लीकेज तो बाद मरिया मच्छियों तो बाद लगातार दूषित पानी का मुद्दा गरमाउंदा रहा ते इसनूं लैके सियासत भी जारी है। इस खबर से वधेरे जानकारी जी मीडिया पत्रकार तपिन मल्होत्रा जुड़ गए साडे फोन लाइन ते। जी तपिन, वातावरण मंत्री लुधियाना विच ने, की कुछ खास गलबात हुई अधिकारियों के नाल, की कुछ आदेश जारी किया गया? जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो फैक्ट्री वाले है उन्होंने उपर कड़िया संज्ञान लैन का
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟਰੀਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਕ ਹੈਗਾ ਡਾਈਂਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤਪਿਨ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਪਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਤਪਨ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ
जी बिल्कुल तपिन ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਤੁਰ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ। ਤੁਰ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋੜ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ GST ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ GST ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ GST ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 2-3 ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ GST ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕੱਢੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਮਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਦਸਤਕ ਕਰਵਾਉਣ
ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो जी गल की जाए किसानों के जोड़े हैगी किसान हले डटे हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के बाहर भारी गिणती के भी जोड़े किसान अज इकट्ठे हुए हैं अपनी मंगां नूं लैके। इन्हां दी मुख मंगां जिहड़ियां हैगियां जिहड़े किसान जब कर्जा लैंदे आ बैंक तो उस दौरान किसान जिहड़े हैगे ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਲੈਂਕ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋੜ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੜਿਆ। ਲਾਇਆ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਪੱਕਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਝੋਨਾ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਆ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10-10 15-15 ਪਿੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। 16-17 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਗਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 25, 26, 27 ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੈਣੀ ਬਾਗਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਅੱਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਲੰਧਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਆਰ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਊਂਟੇਨਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰੋਮ ਠਾਕੁਰ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ AK ਅਲਫੋਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ 2 ਟੁਕ ਦੀ। 2 ਟੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ। डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या दूसरा उन्होंने कमेटी CM साहब ने बनाई है, जी रिपोर्ट है जो भी होएगा पंजाब के भले लिए होएगा। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਵਾਉਣਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਵਾਈ।